ஆமா.
Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. So, guys, today we are going to discuss about the topic ratios and proportions. Okay, it is part of quants. Okay, so first of all, let me explain the concept of ratios and proportions. Okay, so as we know already, ratios is nothing but ஒரு டூ குவான்டிட்டிஸ் உங்ககிட்ட இருக்கு அப்படின்னா ஸோ எந்த ரேஷியோஸ்ல வந்து நம்ம அதை வந்து மிக்ஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்றது தான். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ கோ ஃபார் எ சூப்பர் மார்க்கெட் யூஆர் கெட்டிங் லைக் 1 kg ஆஃப் ரைஸ் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து ஒரு குவான்டிட்டியில வாங்கும் போதும் ஸோ இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ரைஸையோ டாலையோ மிக்ஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா வாட் கைண்ட் ஆஃப் ரேஷியோஸ்ல நீங்க மிக்ஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்றது தான். ஸோ இட் இஸ் மிங்கிள்டு வித் த பார்ட் ஆஃப் மிக்சர் அண்ட் அலிகேஷன்ஸ். ஸோ மிக்சர் அண்ட் அலிகேஷன்ஸ் வந்து நம்ம தனியாக ஒரு டாப்பிக்காக பார்ப்போம். ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் வந்து பேசிக்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சாதான் மிக்சர் அண்ட் அலிகேஷன்ஸோட கொஷின்ஸோ அதோட கான்செப்ட்ஸோ வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ ratios and proportions is nothing but mixing some quantity. Okay, mixing something with some quantity is called as ratios and proportions. So this is the introduction and concept about ratios and proportions. So it is based on two topics, which is nothing but mixture and allocation as well as ages. Agesல கூட உங்களுக்கு வந்து ratios வந்து யூஸ் ஆகும், which is an important part. So ages questions வந்து I have prepared something. So அதுவும் நம்ம பார்க்கும்போது you will be getting like உங்களுக்கு தெளிவா வந்து அது வந்து அப்போ புரியும். ஓகே, ஸோ first of all we'll see what is ratio. Okay, so ratio is nothing but we are mixing two quantities as I told before, a and b in the same units, so we can write it in fraction also. Okay, for example, like a, let us take a and b, the percentage of a and b are in the ratio 4:5. So it is 4:5 which is given in the ratio, it is not their age. The present age of a and b is 4:5, so it can be written as 4/5 also. Okay, so the ratio of two quantities a and b in the same units is a fraction of a by b, or we can write it as a ratio b. Okay, so a ratio b we can say it as first term as well as the second term. So as I told before, 4:5 percentage of A and B is nothing but we can write it as 4/5 also. So ratios are நம்ம fraction convert பண்ண போறோம், fraction கூட எழுதலாம். இப்போ for example 2/5 னா we can write it as 2:5. So அது ratio convert பண்ணலாம். இப்போ 2:5 வந்துச்சுன்னா நம்ம எப்படி வந்து சால்வ் பண்றோமோ அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம வந்து அதை ரேஷியோஸா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா ஃப்ராக்ஷன்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, proportions. So proportions, which is nothing but the quantity of two ratios, is called as proportions.
ஸோ ரேஷியோஸ் வந்து நம்ம டூ குவான்டிட்டிஸ் சேம் யூனிட்ஸ்ல இருக்கிறத மிக்ஸ் பண்ண போறோம். ஸோ இதுல வந்து ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் டூ ரேஷியோஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ A is to B which is equal to C is to D. So this we can write it as A is to B double ratio of C is to D. Okay, so that we can say that A, B, C, D are proportions. Here A and D are extremes and B and C are called as mean. Okay, so product of mean is equal to product of extremes. This is very important because A oda value, B oda value, C oda value கொடுத்துட்டு what is the value of D அப்படின்னு கேட்பாங்க. Okay, so அப்போ product of means equal to product of extremes வந்து நம்ம டைரக்டா சால்வ் பண்ணிடலாம். For example, it can be given as A is to B which is nothing but 4 is to 5 and C is to D which is nothing but 6 is to X. So find the X value அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து நீங்க வந்து எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணலாம்னா you can write it as product of means equal to product of extremes. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து 4 is to 5 let us take it as A is to B and double ratio of 5 is to X. Okay, or 6 is to X, whatever it may. Okay, so B into C equal to A into D. So multiply பண்ணி நம்ம simplify பண்ணி X value find பண்ணிக்கலாம். Okay, so இந்த மாதிரி வந்து product of means equal to product of extremes is very important. Okay, so ratiosல பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க வந்து இம்பார்ட்டண்டா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொஸ்டின்ல வந்து percentage of A and B is 4 is to 5 னு கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம அதை fractions கன்வெர்ட் பண்ணி X value find பண்ண போறோம். That's it. Okay, so we'll move on to the questions. So first question, a amount of 540 is divided among 3 members in the ratio 1 is to 2 is to 3. Find the share of B. Okay, so I have a amount 540. Okay, so நான் வந்து 3 மெம்பர்ஸ்க்கு டிவைட் பண்ணி கொடுக்க போறேன். எந்த ரேஷியோல டிவைட் பண்ண போறேன்னா 1 is to 2 is to 3 என்ற ரேஷியோல டிவைட் பண்ண போறேன். ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் ரேஷியோனால ஒரு வேரியபிள் கூட இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஐ கேன் டேக் இட் அஸ் 1x 2x 3x. ஓகே, ஸோ 1x 2x 3xனா டோட்டலா which is nothing but ஏக்கு நான் ஒரு பார்ட் கொடுக்க போறேன், பிக்கு 2 பார்ட்ஸ் கொடுக்க போறேன், 3க்கு சிக்கு வந்து 3 பார்ட்ஸ் வந்து ஷேர் கொடுக்க போறேன். ஓகேவா? ஸோ அப்போ ஃபைண்ட் த ஷேர் ஆஃப் பி, அந்த 2 பார்ட்ஸ் மட்டும் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Is everybody clear about the concept? Yes. Yes, ஸோ ma'am. அந்த 540 வந்து அந்த 2 பார்ட்ஸை நான் எப்படி பிரிக்க போறேன். ஸோ அந்த 540 டோட்டல் பார்ட்ஸ் வந்து which is nothing but 3 plus 2 plus 1 6. கரெக்டா? ஸோ 6x தான் வந்து அந்த 540. ஓகே, ஸோ டோட்டல் பார்ட் which is nothing but 3 plus 2 plus 1. ஏன்னா ஏபிசிக்கு அந்த 540 3 பார்ட்ஸா பிரிச்சு கொடுக்க போறேன். அப்போ டோட்டல் பார்ட்ஸ் ஆட் பண்ணா 6x. ஸோ 6x தான் அந்த 540. ஸோ அதுல இருந்து நான் எக்ஸ் வேல்யூவை ஃபைண்ட் பண்ணி 2xல வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா எனக்கு பி எவ்வளோ ஷேர் கொடுக்குறாங்கன்னு ஈஸியா தெரிய போகுது. கிளியரா? Yes, ma'am. So this is the B share. So 2x, so 2/6 கூட எடுக்கலாம். ஆல்ரெடி வந்து உங்களுக்கு டோட்டல் பார்ட்ஸ் உங்களுக்கு 6ன்றது தெரியும். என்கிட்ட டோட்டல் பார்ட் 6, அதுல நான் 2 மட்டும் தான் ஃபைண்ட் பண்ண போறேன். So 2 divided by 6 into 540. So cancel பண்ணீங்கன்னா you'll be getting 180. So B ஓட ஷேர் வந்து 180. Is everybody clear? So இந்த மாதிரி நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்கும். ஆப்வியஸா வந்து அவங்க வந்து ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டு இதை வந்து த்ரீ மெம்பர்ஸ்க்கு இல்லை 4 மெம்பர்ஸ்க்கு டிவைட் பண்ற மாதிரி கொடுப்பாங்க. ஸோ டோட்டல் பார்ட்ஸ் வந்து நீங்க டினாமினேட்டர்ல போட்டுட்டு எந்த பார்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறீங்களோ அதை நியூமரேட்டர்ல போட்டு இன்டூ த அமௌண்ட் விச் இஸ் கிவன். ஓகே, ஸோ 2/6 into 540 which is nothing but 180. Okay, so the share of B which is nothing but 180. ஓகே, இதுல நீங்க A ஓட ஷேரை கூட ஃபைண்ட் பண்ணலாம். 1/6 divided by 540 அப்படின்னு ஃபைண்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ வில் பி கெட்டிங் 90. ஸோ ஏவோட ஷேர் 19 ஈஸியாக நம்ம சொல்லிடலாம். இதே வந்து சியோடது கேட்டாங்கன்னா 3/6 into 540. ஸோ இஃப் யூ சிம்பிளிஃபை வில் பி கெட்டிங் சியோட ஷேர். இது எல்லாமே ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ வில் பி கெட்டிங் த வேல்யூ 540. Is everybody clear about this question? Yes, ma'am.
So I'll move on to the next one. So try out this. I'll give you 3 minutes time. Ma'am, option 3. 6,384. So anybody found answer? Any guess? Option 3, ma'am. Option 3. Okay. So a certain amount is divided among 3 persons, PQR, in the ratio 9:12:16. As I told before, so ratiosல கொடுத்திருக்கனால நம்ம அது ஒரு வேரியபிளா தான் எடுத்துக்க முடியும். ஸோ அதனால 9x, 12x, 16x எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இப்போ P and 2 together, they are getting 8,379. ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த 9x-ஓ 12x-ஓ சேர்ந்தது தான் வந்து அந்த 8,379. ஸோ அப்போ டோட்டலா 9 + 12, which is nothing but 21x. ஸோ 21x தான் வந்து அந்த 8,379. ஸோ அதுல இருந்து நம்ம எக்ஸ் வேல்யூவை ஃபைன் பண்ண போறோம். ஸோ எக்ஸ் வேல்யூ ஃபைன் பண்ணும்போது யூஆர் கெட்டிங் which is nothing but 399. ஸோ ஆரோட அமௌண்ட் வந்து எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. ஆர் வந்து 16xன்றது தெரியும். அந்த எக்ஸோட வேல்யூவை அப்படியே 16ஓட மல்டிப்ளை, you'll be getting the amount of R got. Okay, so R got, which is nothing but 6,384.
Is everybody clear about this? Yes, ma'am. So it is very easy. Question மட்டும் clear understand பண்ணிக்கங்க. A is like a certain amount is divided among these ratio. So இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்த்து they got 8,379. So what is the remaining amount? Okay. So very simple steps. Question நீங்க ஈஸியா understand பண்ணாலே ஈஸியா solve பண்ணிடலாம். So move on to the next one. So try this out. Option 2, 8:17. Option 2. Very good. Option 2. Everybody got option 2, right? So that's the Yes, right ma'am. answer. So let's discuss how it is option 2. Okay. So find the value of x, right? If x is to y equal to 1 is to. So they have given x is to y equal to 1 is to 4. So already x variable இருக்கறனால நம்ம 1x 4x னு எடுக்க முடியாது. So I'm taking it as 1k and 4k. Okay. So as I told before, ratios வந்து நம்ம fraction தான் எழுதலாம். கரெக்டா? So 4x plus 3y, that is ratio of 6x plus 7y. So அது வந்து நான் fraction எழுதியிருக்கேன். 4x plus 3y divided by 6x plus 7y. So you know x வந்து 1k, y வந்து 4k. So அந்த 1k 4 just an x and y variable substitute பண்ண போறோம், simplify பண்ண போறோம். So simplify பண்ணும்போது you will be getting 8:7, which is nothing but 8/7 உங்களுக்கு கிடைக்கும். So 8/7 fraction இருந்தா நம்ம இந்த ratiosல 8:17 அப்படின்னு சொல்லலாம். Is that clear? Simplification concept புரியுதா? Very easy and simple steps. Just to simplify பண்ண போறோம் அவ்வளவுதான். Okay. Okay, miss. Does anybody have any doubt on this question? Simplification ஏதாவது doubt இருக்கா? No, ma'am. No, ma'am. Okay.
So hope we'll move on to the next one. So I'll be giving 3 minutes time again. Okay. So we'll sort this out. So this is one type of ratio proportion. X is to 2 and y is to z equal to 5:7. Find x is to y is to z. Okay. So compound Option ratios 4. வந்து இது வந்து 5. Very good. Option 4. So y வந்து இங்க காமனா இருக்கு. So அது காமன் ரேஷியோ காம்பவுண்ட் ரேஷியோஸ்ல வந்து அவங்க வந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. So from this வெரி சிம்பிள் ஸ்டெப் எக்ஸ் இஸ் டு ஒய் நமக்கு தெரியும் ஒய் இஸ் டு தெரியும் ஓகேவா ஸோ காமனாக இருக்கிறது ஒய் தான் ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ 5 3s are 15 and 5 2s are 10 and 7 2s are 14 ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி எந்த கொஷின்ஸ் கேட்டாலும் வந்து டைரக்டாக வந்து எக்ஸ் ஒய் 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 அண்ட் ஒய் ஜெட் ஓகே ஸோ அது ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணி எக்ஸ் இஸ் டு ஒய் இஸ் டு ஜெட் தட்ஸ் இட் ஸோ 15 is to 10 is to 14. Just direct multiplication down, so it's very easy step. So this kind of type is nothing but compound ratios அப்படின்னு சொல்லுவாங்க okay. We'll move on to the next one. So try this out. Take 3 minutes of time. Just try it. வரலன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். Option 3. Okay. No, option 1. Option 1, ma'am. Okay. A is to B, 1 is to 2, B is to C, 6 is to 5, and C is to D, 2 is to 3. So find A is to D. So இதை வந்து 2 typesல நம்ம find பண்ணலாம். ஒன்று வந்து லாஸ்ட் டைம் காம்பவுண்ட் ரேஷியோஸ் பண்ண மாதிரி A is to B, B is to C, C is to D. ஸோ அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி A is to D find பண்ணலாம். பட் இட் இஸ் லாங் ப்ராசஸ். ஸோ ஈஸி ஸ்டெப்பாக வந்து நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணணும் ஜஸ்ட்டு
A is to B, A is to D வந்து நம்ம find பண்ணோம் அவ்வளவுதான். So A by D find பண்ணணும். So A by B into B by C, that is nothing but A is to B. Just I am writing in a fraction A by B, B is to C, which is nothing but B by C, and C is to D. I am writing it as C by. Okay, so இது வந்து simplify பண்ணா நமக்கு A by D கிடைக்க போகுது. கரெக்டா? So A by B, which is nothing but 1 by 2, right? And B by C, which is nothing but 6 by 5. And C by D is nothing but 2 by 3. So simplify பண்ணீங்கன்னா you'll be getting 2 by 5, which is nothing but A is to D. So option 1 is the answer. So everybody clear about this? Yes, ma'am. So shall we move on to the next one? So this is the basic questions of ratios and proportions. So as I told before, ratios will be have two part of questions, which is nothing but ages as well as mixture and allocation. Mixture and allocation is a long concept, so we'll see in a separate topic. So ages is a simple concept, so அதனால நம்ம ratios and proportionsல ages பார்த்தரலாம். So this is part of ages. So read the question carefully, understand, and just give a try. Just give a try alone. Okay, we'll discuss on. So I'll be giving 3 minutes of time again. So just give a try alone. Option A, 11 years. Okay, option A 11 years. Ma'am, option 4, 16 years. 16. Okay, what it is given the question, a percentage of A is equal to B's age 10 years ago. Okay. So the present age of A, which is equal to B's age 10 years ago. So இதுல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இப்போ percentage of A that is equal to B ஓட 10 years ago என்ன ஏஜ் இருப்பானோ அதுதான் இப்போ A உடைய ஏஜ். ஓகேவா? 4 year hence. 4 year hence னா hence is nothing but after. So after hence இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் ஆட் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ 4 year ends அப்படின்னு சொல்லும் போதும் ஸோ 4 years அப்புறம் the ratio of the ages of A and B will be 3:5.
That is after 4 years, the ratio of ages of A and B is 3:5. Find the present age of A அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஓகேவா? So எல்லாருக்கும் question clear ஆ புரியுதா? So we'll see how to sort it off. So as I told before, present age of A. இப்ப இருக்க A ஓட ஏஜ் வந்து 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி B ஓட ஏஜ் என்ன இருந்துச்சோ அதுதான். So B is equal to A plus 10 சொல்லலாம். கரெக்டா? So A is nothing but present age of A. B is nothing but present age of B. Okay. So B ஓட present age வந்து A விட 10 years அதிகமா இருக்கும். கரெக்டா? So அப்போ A plus 10 which is equal to B. Is everybody clear about this? Four-year hence. Okay, after 4 years, the ratio of ages of A and B is 3:5. Okay, so அப்போ 4-year hence na நம்ம 4 years add பண்ணோம். After 4 years தான் வந்து 3:5 A ஓட B. Okay, so அப்போ A plus 4 by B plus 4 equal to 3/5. Okay, so already நமக்கு B என்னன்றது தெரியும், which is nothing A plus 10. So அதை வந்து substitute பண்ணி just simplify பண்ணி A ஓட ஏஜ் வந்து நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண போறோம். ஸோ ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் A which is nothing but 11 years. Okay, so A by 4 divided by A plus 10 plus 4 is equal to 3/5. ஸோ அதுல இருந்து கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண போறோம். ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ண போறோம், அவ்வளவுதான். ஓகே, ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணி A ஓட ஏஜை வந்து நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண போறோம். ஸோ ஃப்ரம் சிம்பிளிஃபையிங் we are getting A value which is nothing but 11 years. So everybody clear about the concept? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so just read the question carefully. அது அப்படியே வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதான் ஏஜஸை சால்வ் பண்ண முடியும். ஓகேவா? until and unless if you not understand the question, ஏஜஸ் வந்து சால்வ் பண்றது கொஞ்சம் difficult. So we'll move on to the next one. It's okay. So try this question. I'll be giving you 3 minutes time. Same concept like ages.
Option 3. Option 3, okay. Okay. So what is given? The ratio percentage of A to that of B is 4:7. Okay. So அப்போ இப்போ உள்ள age of A and B which is nothing but 4x and 7x. So after 10 years, 10 years அப்புறம் the ratio of the ages of A and B will be 3:4. So இப்போ வந்து 4x 7x இருக்கிறது 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஏக்கோ பிக்கோ வந்து 3x 4x ஆயிடும். ஓகேவா? So 3x 4x ஒரே வேரியபிள் எடுக்க முடியாது. So let us take it as 3y or 4y whatever. What will be the ratio of age of A after 5 years to the present age of B அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Is everybody clear about the question? Okay. So the ratio of present age of A to that of B. So present age of A is 4x and present age of B is 7x. Okay. So after 10 years. So after 10 years, no, obviously நம்ம add பண்ணோம். கரெக்டா? So இப்போ present இருக்கும் போது அவங்களோட ஏஜ் வந்து 4x இருக்கு. So 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா ஸோ ப்ளஸ் 10 ஆட் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்களோட ஏஜ் வந்து ஒரு 22 இருக்கு. ஸோ 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஓகே. ஸோ ஆப்வியஸ்லி வாட் இட் வில் பி ஒரு 3 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் என்னவா இருக்கும் 25 இருக்கும். ஸோ நம்ம ஆட் தானே பண்ணுறோம் அந்த 3 இயர்ஸை. ஸோ அதே போல தான் இப்போ ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் ஏ வந்து 4x. 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் 10 ஆட் பண்ண போகிறோம். அந்த 4xல 10 ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது ரேஷியோஸில் இருக்கனால நம்ம அதை ஃப்ராக்ஷனாக எழுதிக்கிறோம் அவ்வளோதான். ஸோ 4x + 10 டிவைடட் பை 7x + 10. பிக்கும் 10 இயர்ஸ் வந்து ஆட் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா இட் வில் பி கிவன் 3/4. So 10 yearsக்கு அப்புறம் the ratio which is nothing but 3:4. So 3/4 எடுத்துக்கிறோம். So just cross multiply பண்ணி x ஓட வேல்யூவை ஃபைண்ட் பண்ண போறோம் அவ்வளவுதான். ஓகே. ஸோ x ஓட வேல்யூவை ஃபைண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா x ஓட வேல்யூவை நம்ம ஸோ 4xல வந்து 2 கிடைக்கும். 4xல சப்ஸ்டிட் பண்ணா a ஓட ப்ளஸ் 8 present age வந்து 14. Okay. What is the ratio of age of A after 5 years? Okay. So age வந்து 5 years அப்புறம் என்னவா இருக்கும் to the present age of இந்த சேஞ்ச் கிடையாது. அதே 14 தான் இருக்க போகுது. ஆட் ஆக போகுது. ஓகே. ஸோ இப்போ present age of 8. ஓகே. 8 + 5 which is nothing but 4. Of age of A after 5 years to the present age of 4. So everybody clear? Yes, ma'am. கான்செப்ட் புரியுதா? எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு? Yes, ma'am. So we'll move on to the next Ma'am, one. once more explain பண்றீங்களா? Once more explain பண்ணணுமா? Okay, no problem. Four x.
and percentage of B வந்து 7x. Okay. So after 10 years, 10 years அப்புறமா வந்து the ratio of the ages of A and B will be 3:4. So 10 years அப்புறம் அது என்னவா சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா 3:4 சேஞ்ச் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ இப்போ percentage வந்து ஏக்கு வந்து 4x. ஸோ 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம்னா 10 இயர்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். கரெக்டா? 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அது என்னவா மாறுது? 3-ஆ மாறுது. ஸோ 4x plus 10 which is equal to 3. ஓகே. ஸோ divided by percentage of B வந்து 7. 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அது 4-ஆ சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ 7x plus 10 that is equal to 4. அதுதான் ஃப்ராக்ஷனில் எழுதியிருக்கும். ஸோ ஃப்ராக்ஷனில் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 4 into 4x which is nothing 15x. ஸோ அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி எக்ஸோட வேல்யூவை நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி. எக்ஸோட வேல்யூ எனக்கு 2 கிடைச்சிருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அந்த 2 கிடைச்ச அந்த எக்ஸ் வேல்யூவை எடுத்துகிட்டு போய் percentage of ஏலியோ பிலியோ சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஏ you are getting 8 and B you are getting 14. So from this I can say right now the percentage of A is 8 and the percentage of B is 14. But question என்ன கேட்குறாங்கன்னா 5 years அப்புறம் உள்ள ஏஜோ B percentage கேட்குறாங்க. ஸோ இப்போ A வந்து percentage வந்து 8. ஸோ 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம்னா 5 ஆட் பண்ணால் 14 ஆகிடும் 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம். ஸோ A ஓட ஏஜ் வந்து 13 and then B ஓட ஏஜ் வந்து already we found which is nothing but 14. So the answer is 13:14. இப்போ clear-ஆ? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. So next one we'll move on to next. So try this out. Option 2. Answer 42, ma'am. Answer 42, ma'am. Okay. What it is given, the ratio of two number is 3:4.
If 12 is added to each of the two numbers, the ratio becomes 5:6. What is the sum of the two numbers? So as we take A and B, two numbers A and B ன்னு எடுத்துக்கலாம். Two numbers 3:4 கொடுத்துட்டாங்க. So 3x and 4x. So 12 add பண்ணதுக்கு அப்புறமா அது 5:6 சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவ்வளவுதான். ஓகே. So சேம் ஏஜஸ் மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? 3x 4x. So 12 ஆட் ஆகுறதுனால அது 5 சேஞ்ச் ஆகுது. So plus 12 and plus 12 which is equal to, so very simply பண்ண போறோம். X வேல்யூவை ஃபைண்ட் பண்ண போறோம். X வேல்யூ உங்களுக்கு 6 வந்தது. So what is the sum of two numbers ன்னு கேக்குறாங்க. So sum of two numbers which is nothing but 3x plus 4x which is equal to 7x. So 7 into 6 which is nothing but 2. Is everybody clear about this? Very simple. Okay. ஜஸ்ட் ரெண்டு நம்பர் இருக்கு, அதுல 12 ஆட் ஆகுறதுனால அந்த ரெண்டு நம்பருமே சேஞ்ச் ஆகுது ரேஷியோ. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இருக்க ரேஷியோ 3:4. ஸோ 3x 4x எடுத்துக்கிறோம். அதுல 12 ஆட் ஆகுறதுனால அது 5:6 மாறுது. ஸோ ரேஷியோஸை நம்ம எழுதுற மாதிரி ஆப்வியஸா ப்ராக்டிஸா எழுதி எக்ஸோட வேல்யூவை ஃபைண்ட் பண்ணி ஜஸ்ட் அந்த சம் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ்ல சப்ஸ்டிட் பண்ண போறோம். அவ்வளவுதான். இஸ் எவ்ரிபடி கிளியர் த? Yes, ma'am. So from this, the answer of what is the sum of two numbers is 42. Okay. So we'll move on to the next one. So just give it a try. Before we are going to expenditure, you guys to expenditure plus savings. Okay. Income is nothing but expenditure plus savings. எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ன்றது நம்ம ஸோ யூ ஆர் கெட்டிங் சம் கைண்ட் ஆஃப் இன்கம். ஸோ நீங்கள் ஏதோ ஒரு அமௌண்ட்டை வந்து செலவு பண்ணுறீங்க அண்ட் சேவிங்ஸாக வச்சுக்கிறீங்க. ஸோ அது ரெண்டுமே ஆட் ஆகிறது தானே இன்கம். ஸோ இன்கம் விச் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் plus savings. Okay. So take 2 minutes of time. We'll discuss this. Ma'am, option B, ma'am. Option 2100. Very good. Okay, so let's discuss this question. The income of A and B are in the ratio 7:9. Okay, so A and B oda income on the 7:9. So take it as 7x and 9x. And their expenditures are in the ratio 3:5. Okay, if each one saves 1,200, then what is the income of A? So as I told before, income under the which is nothing but expenditure plus savings. Correct up? So A oda income IA which is nothing but 7x. B oda income 9x. Okay va? A oda expenditure 3y. ரெண்டுக்குமே ஒரே வேரியபிள் எடுக்க முடியாது. ஸோ அதனால எக்ஸ்பெண்டிச்சர் 3y அண்ட் பியோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் 5y. ஓகேவா? ஸோ இன்கம் விச் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பிளஸ் சேவிங்ஸ். அப்போ சேவிங்ஸ் என்னவா இருக்கும்? இன்கம் மைனஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சரா இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ இங்க வந்து எல்லாருமே வந்து ஒரே அமௌண்ட் தான் சேவ் பண்றாங்க. இஃப் ஈச் ஒன் சேவ்ஸ் 1,200. ஓகே, ஸோ எல்லாருமே வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா தட் இஸ் ஏவோ சரி பிஓ சரி 1,200 தான் சேவ் பண்றாங்க. கரெக்டா? ஸோ அப்போ சேவிங்ஸ் ஆஃப் ஏ
which is equal to savings of B, right? Is everybody clear? So what is savings? Savings is nothing but income minus expenditure. Okay. So income minus expenditure mode savings of A, income minus expenditure. What is A or income? 7x and expenditure 3y. So 7x minus 3y. And savings of B, which is nothing but income of B minus expenditure of B. So 9x minus 5y. Okay. So from the 2y equal to 2x, so x equal to y. So x equal to y என்னும் போது so obvious ரெண்டு பேருக்குமே சேம் அமௌண்ட் தான் இன்கமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? So from this இன்னும் இப்ப ரெண்டு பேருமே என்ன பண்றாங்க 1200 தான் சேவ் பண்றாங்க. இப்ப நீங்க எக்ஸோட ஏவை மட்டும் எடுத்துக்கலாம். ஏ மட்டும் என்ன பண்றாங்க இன்கம் மைனஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் that is equal to so 7x minus 3y that is equal to 1200. Okay. x equal to y என்றது நமக்கு ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ அந்த எக்ஸ் வேரியபிளை ஒய்யா சேஞ்ச் பண்ணி 7y minus 3y equal to 1200. ஸோ 4y equal to 1200. ஸோ y equal to 300. ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் அதே 300 தான் வந்து எக்ஸ் கூட. ஓகேவா? பிகாஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய். ஸோ இதுல இருந்து நம்ம இன்கம் ஃபைண்ட் பண்ண போறோம், அவ்வளவுதான். ஓகேவா? ஸோ இன்கம் என்ன 7x. ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன 300. ஸோ 7 into 300 which is nothing but 2100. Is everybody clear? Yes. இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Is everybody clear about the topic? Yes, ma'am. Shall we move on to the next one? So try this out. So sum of money is divided among A, B, C, D. The ratio 5:8:11:15. If the share of D is less than the total share of the other three by 12,720, then what is the total amount of money distributed among the four? Very easy, simple steps. So what it is given, a sum of money is divided. எவ்வளோ மணின்னு எனக்கு தெரியாது, பட் ஒரு sum of money என்கிட்ட இருக்கு. நான் வந்து ஏபிசிக்கு டிவைட் பண்ணி கொடுக்குறேன். ஏக்கு 5 பார்ட், பிக்கு 8 பார்ட், சிக்கு 11 பார்ட் அண்ட் டிக்கு 15 பார்ட். ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எல்லாருக்கும் கொடுக்குறேன். ஸோ அப்படி கொடுக்கும் போது இஃப் த ஷேர் ஆஃப் டியோட ஷேர் வந்து லெஸ் தென் டோட்டல் ஷேர் ஆஃப் அதர் த்ரீ. ஓகே. அதர் த்ரீன்னும் போதும் டியோட ஷேர் வந்து எவ்வளோ 15. ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் லெஸ் தென் டோட்டல் ஷேர் ஆஃப் அதர் த்ரீ விச் இஸ் நத்திங் பட் 11 plus 8 plus 5. ஓகே. ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 12,720. ஓகே. ஸோ அப்போ what is the total amount of money distributed among the four அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அவ்வளோதான். ஸோ ஆஸ் ஐ டோல் பிஃபோர், ஏ வந்து 5x பார்ட் எடுத்துக்கிறாங்க, பி 8x பார்ட், சியில் வந்து 11x பார்ட், டி வந்து 15x பார்ட். ஸோ டி இஸ் லெஸ் தென் டோட்டல் ஷேர் ஆஃப் அதர் த்ரீ. அந்த ஸ்டெப் மட்டும்தான் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். இஃப் த ஷேர் ஆஃப் டி இஸ் லெஸ் தென் டோட்டல் ஷேர் ஆஃப் அதர் த்ரீ அப்படின்றது. ஸோ அதர் த்ரீயோட டோட்டல் ஷேர் எவ்வளோ 24x. ஸோ 24x minus 15x that is equal to 12,720.
Is everybody clear about this step? So if a share of D is less than total share of the other three, which is nothing but 24x minus 15x, that is equal to 12,720. So 9x equal to 12,720. So x ஓட வேல்யூவை நீங்க ஃபைண்ட் பண்ண போறீங்க. ஸோ இப்போ x ஓட வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணியாச்சு, அவ்வளவுதான். ஓகேவா? இப்போ டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஆப்வியஸா டோட்டல் அமௌண்ட் எப்படி ஃபைண்ட் பண்றது? எப்படி பார்ட்டா டிவைட் பண்ணியிருக்கோம்? 5x, 8x, 11x, 15x. ஸோ டோட்டலாக 39x பார்ட். ஓகே, ஸோ அதுதான் சம் ஆஃப் அமௌண்ட். ஸோ 39x பார்ட் வந்து சம் ஆஃப் அமௌண்ட். எக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஸோ இன்டூ 39 நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ இன்டூ 39 பண்ணும்போது the total amount money distributed among 4, which is nothing but 55,120. So everybody clear about this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I think everybody got some idea about what is ratios and proportions, right? Yes, ma'am. So this is about ratios and proportions. Tomorrow we'll see there are something new topic. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. 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 Thank you, ma'am.